हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज पुणी गोटे अपडेट नहीं आपण मान पाखु आसी जहाँकि भोकेशनल एजुकेशन विषय रे रही एवं भोकेशनल एजुकेशन रे थिबा समस्या विषय रे सरकार को अवगत करा जायछि एवं एही समस्या को समाधान करबा पई सरकार को अनुरोध करा जायछि। आसंतु देखिनेबा एही विषय रे डिटेल्स रे। देखंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट अंडर एही चिठीटी हेछि 6/1/2026 देखो ये कौन रही क्या तरफ चिठी रही श्री रसानंद सेठी ओएसएस अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट क्या पठा जाइए ना द कमिश्नर कम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट को पठा जाइए। सब्जेक्ट कौन रही मेमोरांडम और पिटिशन ऑफ श्री विश्वंबर प्रधान वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन ओडिशा रिसीव्ड ऑफ डीसी कम एसीएस। देखो कौन रही सार आई एम डायरेक्टेड टू ट्रांसफर हियर विथ द मेमोरांडम पिटिशन ऑफ श्री विश्वंबर प्रधान वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन ओडिशा रिसीव्ड ऑफ डीसी कम एसीएस एंड रिक्वेस्ट यू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एट योर एंड अंडर इंटीमेशन टू द पिटिशनर डायरेक्टली। से कहते कि ये जो मेमोरांडम टी आसी विश्वंबर प्रधान तरफ एटा को मु आपणक पाखु ट्रांसफर करुच्ची एवं आपण यही सबू जिनस को देखला परे जहाँ किसी एप्रोप्रिएट एक्शन नबा कथा आपण नेकी पिटिशनर माननकु जणाइबाकू अनुरोध बोली लिखा जाइछि। देखंतु आउ कोन अछि हमें डिटेल्स रे देखिबा। एटा रहिछि वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन ओडिशा तरफ जो चिठीटी रहिछि एई चिठीटी रहिछि बा एई जो निवेदन रही सरकार को आसतु आम पढ़ा। देखो 29/12/2025 होती अनु गर्ग जी अच्छा उन्नयन सचिव बा एबे आमर जी मुख्य शासन सचिव अच्छा तांको ये चिठीटी करा जायछि। विषय कौन रही समग्र शिक्षार ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण बा ओसेपा अधीनस्थ सरकारी उच्च विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय रे नियोजित प्रशिक्षक मानकर विविध समस्यार समाधान निमंते निवेदन करा जायछि। चिठी माध्यम रे कौन रही आसंतु देखिनेबा। महाशया विनम्रता और सम्मान सहित जणाइबाकू चाहूँछु कि आम्भे माने धंदामूलक प्रशिक्षक राज्यर विभिन्न उच्च विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय रे कार्यरत आपणकर न्यायपूर्ण विचार और उचित पदक्षेप पई निम्नोक्त विषयगुड़िक प्रति ध्यान गोचर करने आपणको विनम्र अनुरोध। आपणको यही धंदामूलक आंभमानकर यही धंदामूलक शिक्षा भारत सरकार और ओडिशा सरकार सहभागितार 2016 मसीहा ठारू एजावत चली आसुअछि। आंभे आंभर बहुमूल्य समय कोमलमती छात्र छात्री मानकर दक्षता भित्तिक विकास गठन रे एवं भविष्यतर समृद्ध ओडिशा गठन रे निजको उत्सर्ग करियछु। बिना सरकारी सुविधारे स्वल्प दरमारे निजर परिवार गुजराण मेंटाइबाकू सक्षम नहेले मध्य विद्यालय रे एजावत कार्यनिर्वाह करि चलिछु। छात्र छात्री माननकू शिक्षादान करने सह राज्य सरकारंकर विभिन्न कार्य जेपरिक साधारण निर्वाचन और पंचायत निर्वाचन केंद्र और राज्य सरकारंक द्वारा परिचालित विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षार दायित्व विद्यालय किराणीर कार्य अन्य विषय शिक्षादान एवं सर्वोपरि ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद बा बीएससी द्वारा अनुष्ठित हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षार परिचालना एवं बोर्डर मूल्यांकन भली दायित्व संपन्न कार्य मध्य निर्वाह करि चलिछु। यही सब काम वोकेशनल ट्रेनर माने करि आसुचंती। देखंतु कोन लिखाई पूर्व सरकार रे अन्य माने सरकारी सुविधा सुजोग पाइथिला बेले आम्भे माने एजावत सही सब सुविधारु वंचित होई अछु। जातीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार एक गुरुत्वपूर्ण अंश होउछि वोकेशनल एजुकेशन बा धंदामूलक शिक्षा। धंदामूलक शिक्षा एक गुरुत्वपूर्ण शिक्षा होइथिबा बेले एबे मध्य सरकार विद्यालय और गणशिक्षा विभाग यही शिक्षार महत उद्देश्य पई जहाँ व्यवस्था रही ताहाठारु दूर रे थिबा भली नजर को आसीछि एवं एथिरे कार्य करुथिबा प्रशिक्षक एवं छात्र छात्री मानकर शैक्षिक वातावरण निमंते एवं व्यावहारिक शिक्षा निमंते आसुथिबा अर्थ राशिर अनियमितता एवं धंदामूलक शिक्षक मानकर विद्यालय रे कार्य करिबा निमंते कोनोसी स्पष्टतापूर्ण लिखित नियमावली एजावत दि जाए नहीं।
ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ମାନସିକ ଆକ୍ରୋଶରେ ସହିତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ସହିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। କହୁଛି କି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ GLIV ପଇସା ଠିକ୍ସେ ମିଳୁନି, ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିଜିଟ୍ର ପଇସା, ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମ୍ନ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ତୃତୀୟ ଭାଷାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ କରାଗଲେ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ବିଷୟ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 40 ଜଣରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହବ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଥିରେ 40 ଜଣ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସ୍ପୋକ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଇଥିରେ 20 ଜଣର ଲିମିଟ୍ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସେଇଥିରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଏଇଟାକୁ ତୃତୀୟ ଭାଷାରୁ ଅପସନାଲରୁ କାଟିକି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଏହାର ଲାଭ ନେଇପାରନ୍ତେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚାକିରି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଆମ୍ଭେ ଚିରଉପକୃତ ହେବୁ। ଯେମିତି ଆସାମ, ହରିୟାଣା ଏବଂ କିଛି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନରମାନଙ୍କୁ, ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲେ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନରମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତେ ଏବଂ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଛୁଟି ଯେପରିକି କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍, ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ଜନିତ ଛୁଟି ଯେପରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାତୃତ୍ୱକାଳୀନ ଛୁଟି ବା ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲିଭ୍ର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଖିତ ନିୟମାବଳୀ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥିବାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସମୟରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ଏ ନେଇ ଏକ ଚିଠି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କରାଯାଏ, ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏହି ଛୁଟି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଯଦି ଡିଟେଲରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବା ଅନ୍ୟ ଭିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍ ଏସବୁ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ବା PAB ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବା ଭିଟିମାନଙ୍କର ଦରମା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ରାଶି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। PABରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଦରମା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଲେ ବା ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ହେତୁ ଆମର ଦରମାର କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛି ବିଗତ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଏଯାବତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ଅନୁପସ୍ଥିତତା, ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସମ୍ବଳ ଅଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସୁଥିବା କାଗଜପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇ ମାସ ମାସ ଧରି ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ। ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯେଉଁ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ବା VT ମାନେ ରହିଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କି ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଭୁଲ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦରମା ମିଳିବାରେ ମଧ୍ୟ VT ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। 7 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ବିନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାରଣରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଛଟେଇ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗର ନାମ ନେଇ ଛଟେଇ କରିବାର ଭୟ ଦେଖାଇ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବିନା ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧନ୍ଦାମୂଳକ କମିଟି କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତ କହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ VTP ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ VTମାନଙ୍କୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେପରି କିଛି କାରଣ ନଥାଇ। ତେଣୁକରି ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନଜର ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିଜିଟ୍ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟୟ ରାଶି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବକେୟା ରଖି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯେପରିକି ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି ସେ ପଇସା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି VT ମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିଜିଟ୍, ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି
ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏହି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆସାମ ଓ ହରିୟାଣା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଏକ ପରିଚୟ ବା ମଡ଼େଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯେପରି ହରିୟାଣା ଏବଂ ଆସାମ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆଲ ମଡ଼େଲ ରଖାଯାଇଛି, ସେହିଭଳି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି? ମହୋଦୟା, ଆମ୍ଭେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କିଛି ଚିଠିର ନକଲ ଆପଣଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସଂଲଗ୍ନ କରୁଅଛୁ। ଦୟାକରି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ଭୋକେସନାଲ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂରେ, ସେହିସବୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇଛି ବା ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ୍ଭେ ଆଶା କରୁ କି ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଅତି ଦୟାପୂର୍ବକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆମ୍ଭେ ଏବଂ ଆମ୍ଭର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷକ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ। ଏହିଭଳି କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ପ୍ରୋମିସ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନର୍ମାନେ? ଆମ୍ଭେ ଓଡ଼ିଶାର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆମର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ଭର ମାନ୍ୟବର ଆଦରଣୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମ୍ଭର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏକ ଦକ୍ଷ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଚିଠିଟି ବା ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଏହାକୁ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ସରକାର ଏହି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ତେବେ ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଭିଟିମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ତଥା ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏନରୋଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା। ତେଣୁକରି ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନର୍ ବା ଭିଟିଭି ମାନଙ୍କର ଏବେ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସରିନି, ତାହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ସରିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଛି ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇନି ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷ ନ ହେବ ବି ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ବାହାରିବ ବି ଆପଣ ପକେଇକି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ବହୁତ ସାରା ଜବ୍ ବାହାରୁଛି, ଯେମିତି CGL ବାହାରୁଛି, OSSC, OSSC ଏସବୁ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ବାହାରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିରତି ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।